किसान ऑर्ਡੀਨੈਂਸ आए तो उस तो बाद देखा जाए किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आखिरकार ये जे कल नूं ऑर्ਡੀਨੈਂਸ उन्होंने वास्ते एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। नाल ही सियासत होनी भी लाजमी जी गल सी, विरोध होने शुरू हो गए। पर ये जे देखा जाए हुण इहदा हल की है, क्योंकि मेजोरिटी जिस तरह के ना बीजेपी को हैगी है तो उस तो बाद हल करनी वधना जरूरी होगा। हल करनी शायद कोई झाती नहीं मारिया। सुखपाल खैरा साडे नाल ने, इन्होंने उस नुकते नूं फड़ना सही समझिया कि आखिरकार सियासत चलो अपने थां। खैरा साहब लगता कि हल करनी भी देखना लेना चाहिए कि हल की कढ़ांगे कल। बिल्कुल, सब तो पहले तो मैं कहना चाहुंदा कि पंजाब दे विच इहदा बहुत सख्त विरोध होया वा और जिहड़ा असल विरोध कीता वो किसानां दीयां जथेबंदियां ने कीता। पोलीटिकल पार्टियां ने ज़्यादा नंबर बनाउण दी राजनीति खेडी, एक दूजे दे उत्ते इल्जामबाजी करती। चलो जो उन्होंने करता ठीक है, पर मैं समझदा कि इस मसले का एक कानूनी हल हैगा वा, जिस नाल बीजेपी अगर कहती है कि किसान हतैशी ये कानून बनाया सी किसानों के हक में आ, उन्होंने भी रह जूगी। तो ਜਿਹੜੀਆਂ स्टेटां ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ कर रही जिद्दां पंजाब खास तौर पर और नाल हरियाणा भी, दोनों स्टेटां विच हज़ारां की तादाद में किसान कोविड दीयां मुश्किलातां नूं परे रख के गर्मी झੱਲਦਿਆਂ होयां धरनिਆਂ ते बैठे ने। कल एक किसान अक्कां वाली पिंड दा मानसा दा जिले का मुक्तसर जिले में बादल साहब के पिंड के बाहर जो धरना लग्या उसकी मौत भी हो गई। सो ये सारा कुछ बचाया जा सकता और बहुत सिंपल जे कानून के नाल कलम के नाल ये मसले का हल है। मैं ये समझदा कि अज तो पहला साडा जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो प्रोवाइड फॉर करता वा कि अगर किसी सूबे के लोगों दी खास एसपिरेशनस ने, उन्होंने कोई मंगां ने, उन्होंने जज्बात है, उन्होंने कानून अनुसार उन्होंने अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता। हाल ही विच पिछले काफ़ी अरसे तो 2 आर्टिकल्स जिहड़े सीगे उन्होंने इन्हां सूबिਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਰਹਿਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। आर्टिकल 370 ਤੇ आर्टिकल 371। ਹੁਣ आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ स्पैशल ਰਹਿਤਾਂ ਸੀ ਉਹ पार्लीमेंट ने रद्द कर ਦਿੱਤੀਆਂ। पर ਇਹਦੇ बावजूद हले भी 10 स्टेटां ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ आर्टिकल 371 ਦੇ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ आर्टिकल 371 A B C D तो लैके J तक इन्हां 10 स्टेटां नूं छूटां ने। और इन्हां स्टेटां दे विच खास तौर पर जिहड़ियां नाम आउंदे ने तुसीं हैरान होवोगे, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, बाकी नॉर्थ ईस्ट दीयां स्टेट्स जिहड़ियां मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम वगैरह, इन्हां नूं हले भी आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्हां नूं स्पैशल प्रोविजनस ने। तो असी यही संविधान के मुताबिक असी पंजाब वाले कहना चाहुंदे आ मोदी साहब की सरकार नूं कि जिहड़े तुसीं कानून बनाए ने खेती नाल संबंधित उहदे विच एक सप्लीमेंटरी एडिशन कर दिओ कि ये कानून सारे देश में लागू होणगे, पर पंजाब अते हरियाणा विच ये कानून लागू नहीं होणगे। क्योंकि जमहूरीयत का असल एसेंस असल मतलब की आ कि सरकार लोगों दीयां भावनावां दे अनुकूल काम करे, जबकि पंजाब दे लोग ना सिर्फ धरने मुजाहरिਆਂ ਤੇ उतरे बल्कि साडी विधान सभा ने 28 अगस्त ਨੂੰ एक रेजोल्यूशन पास किया वा। उस वक्त 3 ऑर्ਡੀਨੈਂਸਸ सीगे, कानून नहीं सी बनया कि असीं इन्हां ऑर्ਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ रद्द करते हैं, असीं इन्हां नाल सहमत नहीं। जो पंजाब की विधान सभा के 117 मैंबरस कोई रेजोल्यूशन पास करते, वो समझा जाता कि पंजाब के 3.25 करोड़ आबादी दे जज्बातां की तर्जमानी कर रहे हैं। इसलिए जब पंजाब चाहुंदा ही नहीं गा, हरियाणा चाहुंदा ही नहीं गा, सानू तुसीं कॉन्स्टिट्यूशन के अनुकूल ही जिद्दां तुसीं बाकी 10 स्टेटां नूं, तो पहला जम्मू कश्मीर नूं जिहड़ियां स्पैशल रहतां दित्तियां सी, स्पैशल स्टेटस दित्ते सी, छूटां दित्तियां सी, वो तुसीं सानू इह कर दिओ। तुसीं सिर्फ एक लिखना जिद्दां कानून पहला लिआया जांदा सी, उहदे च लिखिया जांदा सी कि ये लॉ सारे देश में लागू होवेगा एक्सैप्ट फॉर जम्मू कश्मीर। असीं कहने मोदी साहब की सरकार नूं कि तुसीं एक एडिशन कर दिओ कि ये कानून जिहड़े बनाए ने तुसीं एग्रीकल्चर दे, ये सारे देश में लागू होणगे एक्सैप्ट फॉर पंजाब एंड हरियाणा। ये किसी का कोई नुकसान नहीं गा। और नाल ये भी कहना बहुत जरूरी है कि ये जिहड़ा कानून बनया ना, ये स्टेटां की ऑटोनमी भी इफेक्ट हो रही है। पंजाब का जिहड़ा वित्ती लॉस हो रहा वा, पंजाब मंडी बोर्ड जिहदे कोल लगभग 4000 करोड़ रुपया हर साल कणक ते झोने की खरीद चों ऑटोमैटिकली इन्हां दे कोल आउंदा सी। उस 4000 करोड़ नाल जिहड़ियां साडीआं 65000 किलोमीटर लिंक सड़कां ने, उन्हां दी रिपेयर हुंदी सी, उन्हां दी मेनटेनेंस हुंदी सी, और इस तो इलावा पिंडां दे छोटे मोटे पेंडू विकास कार्यां लई पैसा कम हुंदा। सो साडा भारी नुकसान हो रहा वा। इसलिए मैं समझदा कि बहुत सिंपल जिहा एक लैजिटमेट तरीका वा। इस मुतलक असी लेटर ड्राफ्ट कर रहे हैं। असी 5 विधायक जिहदे च कंवर संधू साहब और जगदेव सिंह कमालू, पिरमल सिंह खालसा, जगदेव सिंह जग्गा रायकोट, असी ये चिट्ठी लिखांगे और उसकी कॉपी कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भेजांगे और इसे ही कानून का कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लैके
ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਆਖਰਕਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਨੇਗੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਵਧੋ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਹੋ ਹੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਬਣਾਓ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਫੜਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ MLAs ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਕਢਾ ਸਕੇ ਸੀ। ਸੋ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਉਨੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਰਖਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼। ਜੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਲਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਵਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੌਂਦ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਥਾਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਖੰਡ 2 ਸਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ GST ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸੁਮੀਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 1 ਨੇਸ਼ਨ 1 ਟੈਕਸ, ਇਸ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਫਾਰ ਰੀਚਿੰਗ ਇਫੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ GST ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਆਟੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰਲੀ MSP ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸ਼ੋਰਡ ਇਨਕਮ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ, ਅਗਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ BJP ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਾਂ ਔਰ ਕਲਮ ਨਾਲ ਹੋਣ ਯੋਗ ਇੱਕ ਰਸਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰ 'ਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬੀ ਰਸਤੇ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਹੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਤਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ 11 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਗੱਠਜੋੜ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਜਸਟ ਡੂ ਨਥਿੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ 3 ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਸ ਐਕਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਰੋਸ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ।
ਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਵੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਨਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋ ਹੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਣੀ, ਕਿਤਾਬੀ ਰਾਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਵਿਰੋਧ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ